जय जगन्नाथ बंधुगण आज आमे जानिबा 2 सेप्टेम्बर 2024 सोमवार दिनर मेष ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंतर द्वादश राशिर राशिफल विषय किंतु ता पूर्वरु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर पंजिका विषय। आज होउची 2 सेप्टेम्बर 2024 सोमवार भाद्रव कृष्ण पक्ष अमावास्या सिंह 18 दिन। आज मघा नक्षत्र और सिंह चंद्र। आजिर शुभ बेला प्रातः 5 घंटा 38 मिनिट रु दिवा 7 घंटा 18 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 5 घंटा 37 मिनिट। आजिर सूर्यास्त संध्या 6 घंटा 9 मिनिट। आज कर्कट और मकर राशि पुरुष मानक घात चंद्र एवं मिथुन राशिर घात बार। आज आमिष और तैल भक्षण निषेध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्वरु आम चैनल को जो मैंने नुआ करी आछंती तले थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु काहेकि ना आमे अपलोड करिथिबा प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आपणक राशि स्थान रु पंचम भाव में चंद्रदेव गोचर। आपणक कार्यक्षेत्र में कौनसी परिचित व्यक्ति माध्यम लाभर स्थिति प्रस्तुत करिबा। विद्यार्थी छात्र छात्री माने समयर पूर्ण सदुपयोग करिबारे सक्षम रहिबे। नुआ ज्ञान और अनुभव प्राप्त करिबे। संतान पक्षर उन्नति रे आपणको विशेष आनंद प्राप्ति हेबा। संतान आपणक आज्ञार पालन करिबे एवं पारिवारिक वातावरण रे शांति सौहार्द्य बजाय रहिबा। मातांक सहित जदि कोनोसी मनमालिन्य थाए ताहा दूर हेबाकु लागिबा। भाई भौणींक सहयोगरु आपणक समस्त कार्य सफलता प्राप्त करिबे किंतु कार्य शिथिलता कारणरू मन व्यथित रहिबा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहिबा एवं अनावश्यक अर्थ देवा नेबारे आपण विशेष सावधान रहंतु। मानसिक चिंतारू आपणको दूरे रहिबा उचित। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिबा। आज आपण गायत्री मंत्र जप करंतु शुभ फल पाइबे। वृष राशि आपणक राशि चतुर्थ भाव में चंद्रदेव गोचर कारणरू आपणक पई समय रे किछि मानसिक अशांति लागी रहिबा। आपण निज व्यापार तथा व्यावसायिक पक्षर भविष्यत को नहीं किछि चिंतित रहिबे। व्यवसाय रे किछि आर्थिक क्षतिर संभावना रहिछि एवं मानसिक चिंता आपणक बाणी रे कठोरतार भाव आनिबा जहा आपणक व्यावसायिक क्षेत्र पई हानिकारक साब्यस्त हेबा। सहकर्मी सहित निज व्यवहार विषय ध्यान रखंतु अन्यथा आपणक व्यक्तित्व रे हानि घटिबा। पारिवारिक सुख रे हानि घटिबा। सेथिपई शांत मन रे कथावार्ता करी समस्यार समाधान करिवार प्रयास करंतु। जीवन साथींक सहित संपर्क रे प्रगाढ़ता आसीबा एवं प्रेम जीवन रे मध्य मधुरतार भाव रहिबा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहिबा। सेथिपई अनावश्यक खर्च रे नियंत्रण बजाय रखंतु। मानसिक चिंता आपणक निर्णय नेबा क्षमता को प्रभावित करिबा। आज आपण गोमाता को खाइबा को दियंतु शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि आपणक तृतीय भाव में चंद्रदेव गोचर। कार्यक्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन हेबारु आपणक मन रे प्रसन्नता रहिबा। राजनैतिक वर्चस्व रे वृद्धि हेबा एवं आपण हाथ रे नैथिबा समस्त कार्य कुशलता सहित पूर्ण करिबे। व्यवसायी वर्गंक पई एही समय नुआ योजना को क्रियान्वित करिबा पई उत्तम समय। आपण निज कार्य को सफलता पूर्वक विस्तार करिबे एवं परिवारर सुख समृद्धि पई व्यय करिबे। जीवन साथींक पूर्ण सहयोग प्राप्ति हेबा। विदेशरू किछि शुभ समाचार मिलिबारु मन प्रसन्न रहिबा। बड़ भाई भौणींक विशेष सहयोग आपणक उन्नतिर कारण हेबा किंतु पितांक स्वास्थ्य अवस्थार विषय ध्यान रखंतु। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे
ଉନ୍ନତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ମାନସିକ ଚିନ୍ତିତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରାଇବ ଏବଂ ନିଜ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହେବେ। କୌଣସି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସହାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ତଥା ଲେଖନୀରେ ମଧୁରତା ତଥା ଆକର୍ଷଣର ସଞ୍ଚାର ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଆସିବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ କରିବେ ତଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଆସିବ। ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅବସର। ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ନେହ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ପୂର୍ବ ସମୟରୁ ଦେଖା ଦେଉଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଚମକ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧୀ ସ୍ୱଭାବରେ ହାନି ଘଟିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ତଥା ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଧାର କାରଣରୁ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରାଇବ। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଆସିଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ କମ୍ କରିବ। ପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗତି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ପରିବାରର ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ନିବେଶ ପିତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ପରିବାରର ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା କାରଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବରୋଧର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି କ୍ଷତିର ଯୋଗ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଅପ୍ରିୟ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲମ୍ବିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବାର ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରିବ। କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷ ରୂପରେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ତଥା ନୂଆ ନିବେଶରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ ନୁହେଁ। ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିବ। ବିଶେଷ ରୂପରେ କୌଣସି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ଋଣ ଦେବା ନେବାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସାମାନ୍ୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆଖିଜନିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତଶତୀ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ତୁଳା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଲାଭ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଲାଭର ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଗତି ଆସିବ ଏବଂ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା ପରିଶ୍ରମର ଉତ୍ତମ ଫଳ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ତଥା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପଦୋନ୍ନତିର ଯୋଗ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମାତାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ସୁଖଦ ରହିବ। ଛୋଟ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ
ନୂଆ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ନିୟମିତ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ ସହାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ବିଛା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର କାରଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଗତି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାରର ନୂଆ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ରାଜକୀୟ ପକ୍ଷରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟର ପ୍ରାରମ୍ଭ ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ ବିଚାର ତଥା କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ସୁଖଦ ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ଅନୁସରଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଓ ପ୍ରେମ ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆୟର ନୂଆ ସ୍ରୋତର ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗୀ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଧନୁରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ପୂର୍ବରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର କରିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଅସୁରକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଆଦିରୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ପ୍ରୟାସରତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରୁ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମାତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଆଦିରୁ ଆକସ୍ମିକ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷ ମଜବୁତ ରହିବ ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ମକର ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ଦୈନିକ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ବ୍ୟବଧାନ ଦେଖାଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ କଠୋରତାର ଭାବ ରହିବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବାଦବିବାଦ ଓ ମନୋମାଳିନ୍ୟର ସ୍ଥିତି ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ଭାବନାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ତଥା ଗୋପନୀୟ କାଗଜପତ୍ର ଓ ଦସ୍ତାବେଜକୁ ଗୋପନୀୟ ରଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ସରକାରୀ ବା ପ୍ରବନ୍ଧନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା କାରଣରୁ ମୁଣ୍ଡ ତଥା ଆଖି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାରିକ ସହଭାଗୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବ୍ୟବସାୟର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାର ରୂପରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଆଦର କରିବା ଉଚିତ। ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଓ ପ୍ରେମ ଭାବ ରହିବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାରେ ସହାୟତା ମିଳିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରି ପ୍ରସନ୍ନତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିକାର ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ଓଂ ହଂ ହନୁମତେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର
ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ବିରୋଧୀ ଓ ଶତ୍ରୁମାନେ ହଇରାଣ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିବଳ ଓ ଚତୁରତାରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ପରିବାରରେ ବିଶେଷ କରି ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦୂର ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବେ ତଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଆସିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭ ମାତା ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆଂଶିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।